ओम शांति 8 सेप्टेम्बर 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15 डिसेम्बर 2001 मुरलीर सारांश एक व्रता होई पवित्रतार धारणा द्वारा आत्मिक स्थिति रे रही मानसिक सेवा कर। एक व्रता होई पवित्रतार धारणा द्वारा आत्मिक स्थिति रे रही मानसिक सेवा कर। आजी आत्मिक पिता चारिआडरू आत्मिक संतान मानकर आत्मिक स्थिति को देखुछंती। प्रत्येक संतान भितरे आत्मिक स्थितिर झलक केते अछि, तेबे आत्मिक स्थिति नयन द्वारा ही प्रत्यक्ष होइथाई। आत्मिक स्थिति रे शक्तिशाली आत्मा सर्वदा निजर नयन द्वारा अन्य मानक मध्य शक्ति प्रदान करिथाई। तार आत्मिक स्मितहास्य चेहरा अन्य मानक मध्य खुशीर अनुभूति कराइथाई। सेमानकर चाली चलन एवं चेहरा फरिस्ता मानक भली डबल लाइट देखा जाउथाई। एही भली आत्म अभिमानी स्थितिर आधार हेला पवित्रता। जेतिकी जेतिकी मन वाणी एवं कर्म रे पवित्रता थिबो सेही अनुसारे आत्म अभिमानी स्थिति देखा जिवो। तेबे पवित्रता ब्राह्मण जीवनर श्रृंगार अटे एवं मर्यादा मध्य अटे। तेणु बाप दादा प्रत्येक संतानर पवित्रतार धारणा आधार रे आत्मिक स्थिति को देखुछंती। आत्म अभिमानी स्थिति रे रहुथिबा आत्मा एही दुनिया रे रहुथिले मध्य अलौकिक फरिश्ता भली देखा जाइथाई। तेणु निजे निजकु देख, चेक कर, मोर संकल्प रे मोर वाणी रे आत्मिक भाव अछि तो। आत्म अभिमानी संकल्प निज भितरे मध्य शक्ति भरी देइथाई एवं अन्य मानकु मध्य शक्ति प्रदान करिथाई। जाहाकु तुमे माने अन्य शब्द रे कहुछ आत्मिक संकल्प मानसिक सेवार निमित्त होइथाई। आत्मिक वाणी निजको एवं अन्य मानकु सुख शांतिर अनुभव कराइथाई। तेबे तुम मानकर मात्र गोटिए आत्मिक वाणी अन्य आत्मा मानकु जीवन रे आगको बढ़िबार आधार होई जाए एवं आत्मिक वाणी सुनाउथिबा आत्मा वरदानी पालटी जाए। आत्मिक कर्म निजको मध्य सहजरे कर्म योगी स्थितिर अनुभव कराइथाई एवं अन्य मानकु मध्य कर्म योगी करिवार दृष्टांत होई जाए। जेउ माने भी सेमानकर संपर्क रे आसीथांती सेमाने सहज योगी कर्म योगी जीवनर अनुभवी होई जांती। किंतु एकथा मध्य सुनाई सारिछु जे आत्मिक स्थिति रे रहिबार बीज हेला पवित्रता। जदि पवित्रता स्वप्न रे मध्य भंग हेउ नथिबो तेबे जाई आत्म अभिमानी स्थिति देखा जिवो। तेबे पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य व्रत को कुहाजिबो नाही, किंतु प्रत्येक वाणी प्रत्येक संकल्प प्रत्येक कर्म ब्रह्मचारी हेबा दरकार। जेपरि लौकिक रे केही केही पिलांकर चेहरा तार पिता भली होइथाई, तेणु कुहा जाए एहा भितरे तो तार पिता देखा जाउछि। सेही भली ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मार चेहरा रे आत्मिक स्थिति आधार रे ब्रह्मा बाबांको समान स्थितिर अनुभव हेबा दरकार। जहा द्वारा संपर्क रे आसुथिबा आत्मा माने अनुभव करिवे जे ये तो ब्रह्मा बाबांको भली अटंती। हुए तो 100% होई न पारे, किंतु समय अनुसारे केते प्रतिशत देखा जिबा दरकार एवं तुमे माने केते पर्यंत पहुंची गलणी। 75%, 80%, 90% केउ पर्यंत पहुंचिलणी? आग धाड़ी वाला कुह, देख बसिबा पाई तो तुम मानंकु आग नंबर मिल जाइछि। तेणु ब्रह्मचारी हेबारे तो आग नंबर रे थिबो ना, कौन आगरे अछो ना नाही। बाप दादा प्रत्येक संतानर पवित्रतार धारणा आधार रे आत्मिक स्थिति को देखिबा को चाहुछंती। बाप दादांको पाखरे समस्तंकर चार्ट रहिछि। बाप दादा कहू नाहंती, किंतु चार्ट निश्चित अछि। पिला माने किपरि करूछंती सबु चार्ट बाप दादांको पाखरे अछि।
ପବିତ୍ରତାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କେହି କେହି ପିଲାଙ୍କର ନମ୍ବର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ନମୁନା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସହଜ ବିଧି ହେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବାରମ୍ବାର ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଅ। ସେହି ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଏକବ୍ରତା ଭବ। ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବେ ସେଠାରେ ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆସିଯିବ। ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଏକବ୍ରତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏକମତରେ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯେବେ କି ଏକବ୍ରତା ହିଁ ଅଟ, ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏକମତି ସଦ୍ଗତି ସହଜରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ଏକବ୍ରତା ଅଟେ ତ? ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏକବ୍ରତା ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି ତ? ହିସାବ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହିସାବ 1ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ। 1 ସହିତ ଆଉ ଏକ ଅଙ୍କ ଲଗାଇ ଚାଲ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଚାଲିବ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢ଼ିଯିବ? ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ନ ରହୁଛି, ତେବେ ଏହି 1 ଶବ୍ଦ ତ ମନେ ରହିବ ନା? ସମୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମ ଭଳି ଏକବ୍ରତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଦେବାତ୍ମାମାନେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ସମୟର ଡାକରା ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ପ୍ରକୃତିପତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେ ପ୍ରକୃତିପତି ଆତ୍ମାମାନେ, ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏବେ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଟକା ଲାଗୁଛି। ବିଚରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖର ଏବଂ ଭୟର ଝଟକା ଅର୍ଥାତ୍ ଧକ୍କା ଖୁଆଅ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ବାଲା ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟ। ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ? କ'ଣ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଦୟା ଆସୁନାହିଁ? କ'ଣ ସମାଚାର ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଯାଉଛ? ଭାବୁଛ ସମାଚାର ତ ଶୁଣିନେଲି, ବାସ୍ କାମ ସରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ କୃପାଳୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼, କୃପାଳୁ ହୁଅ। ମାନସିକ ସେବାରେ ଲାଗିପଡ଼। ସକାଶ ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ସାହାରା ଦିଅ। ଯଦି ଦୟାଳୁ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ବିନାଶୀ ଆକର୍ଷଣଗୁଡ଼ିକରୁ, ବିନାଶୀ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବାଣୀର ସେବା କରିବାରେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲ, ସମୟକୁ ସଫଳ କରିଲ, ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ କରିଛ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାଣୀ ସହିତ ମାନସିକ ସେବା କରିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ପୁରୁଣା ମହାରଥୀ, ଘୋଡ଼ାସୱାର, ପଦାତିକ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବଡ଼ମାନେ କରିବେ, ଆମେ ତ ଛୋଟ, ମୁଁ ତ ବେମାର ଅଟେ, ଆମ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ସେବା କରିପାରିବ ନା? ହଁ ଜି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାଣୀର ସେବା ସହିତ ମାନସିକ ସେବାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ତେବେ ମାନସିକ ସେବା କରିବା ବାଲା ସେବାଧାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ମାନସିକ ସେବା କରିବ ବା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ, କିରଣ ଦେବ, ସେହି ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ତେବେ ତୁମ ଖାତାରେ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥର ଜମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ପୁଣି ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଜମା ଖାତା ଡବଲ ରୀତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାହେ ନୂଆ ହୋଇଥାଅ, ଚାହେ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଅ, କାହିଁକି ନା ଏଥର ନୂଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମାନସିକ ସେବା କରିପାରିବ? ବାପ୍ ଦାଦା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଚାରିଲେ।
ହାତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉଠାଇଥିଲ। ଚାହେ କେହି ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚାହେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମାନସିକ ସେବା କରିଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଖରେ ଚାର୍ଟ ରଖିବ। ଏମିତି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ କରିଛି, ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମାନସିକ ସେବା କରିଛ। ସମସ୍ତେ ଏହାର ଚାର୍ଟ ରଖିବ। ପୁଣି ବାପ ଦାଦା କେବେ ବି ଅଚାନକ ଚାର୍ଟ ମଗାଇ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତାରିଖ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ମଗାଇବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ହଲଚଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ ତ ପିନ୍ଧିବ ନା। ଟିଚର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ ତ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ସେଥିରେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଡବଲ ବିଦେଶୀ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏହିଭଳି ହାତ ଉଠାଅ। ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ତେବେ ଚାର୍ଟ ରଖିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଅଚାନକ କେଉଁ ଦିନ ବି କହିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଲେଖି ପଠାଅ। ତାପରେ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ? ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳିତ ଦିଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ନା? ତୁମର ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଛି, ଏକ ବୁନ୍ଦ କି ପ୍ୟାସି ହେ ହମ୍। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରୂପୀ ଅମୃତର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ବାପ ଦାଦା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘରର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସଫାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତେଣୁ ହେ ଫରିସ୍ତାମାନେ ଏବେ ନିଜର ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏଭର ରେଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶବ୍ଦ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଏଭର ରେଡି ହୋଇଗଲଣି? କେବଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଭର ରେଡି ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭର ରେଡି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଧୁବନବାଲା ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମଧୁବନବାଲା ଏଭର ରେଡି ଅଛ ତ? ହସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ମହାରଥୀମାନେ ଏଭର ରେଡି ଅଛ? ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାରେ ଏଭର ରେଡି ଅଟ? ଯଦି ଏକା ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ଆଡଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିରେ ଯାଅ। ଆଡଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ତ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ବାଣୀର ସେବାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସେବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ମିଳିବ ଏବଂ ଡବଲ ଖାତା ଜମା ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜମା ହେବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଜମା ହେବ। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ କର, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ଚାହେ କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଆଶୀର୍ବାଦର ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। କେହି ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ନାରାଜ ହେଉଛି ତେବେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତୁମେ ନାରାଜ ହୁଅ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବ? ଯଦି 100 ଜଣ ତୁମକୁ ନାରାଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତୁମେ ରାଜି ରହିବ? ଏହା ହୋଇପାରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନବାଲା କୁହ, ହୋଇପାରିବ? ଦେଖିବ ଏବେ ଆହୁରି ତୁମକୁ ନାରାଜ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ତ ଆସିବ ନା? ମାୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି ନା? ବାସ୍, କେବଳ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କର। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ନେବାର ଅଛି। ବାସ୍, ହୋଇପାରିବ? ମାୟା ଭଲେ ନାରାଜ କରୁ, ତୁମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜି କରିବା ବାଲା ଅଟ ନା? ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ କର। ବାସ୍, ମୋତେ ନାରାଜ ହେବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ନାରାଜ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମୋତେ ନାରାଜ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନାରାଜ ହେବାର ନାହିଁ। ନା ମୋତେ କରିବାର ଅଛି ନା ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଇଏ କରୁଛି, ସିଏ କରୁଛି, ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖିବା ବାଲା ଅଟ। କେବଳ ରାଜି ରହିବାର ଖେଳ ଦେଖିବ କି? ନାରାଜ ହେବାର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା? ପୁଣି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ରାଜି ରଖ
अर्थात संतुष्ट रख। माता माने पांडव माने होई पारिबो। बाप दादा समस्तंकर स्थितिर चित्र देखि नेबे। बाप दादांक पाखरे बहुत बड़ टीवी अछि, बहुत बड़, जेउथिरे प्रत्येकंकर जन जनकर कार्यकलाप को देखि पारिबे। केउ समय रे किए कौन करुछि बाप दादा सबू देखुछंती, किंतु किछि कहू नाहंती, तुमको शुणाऊ नाहंती, बाकी बहुत प्रकारर रंग देखुछंती। लुचि लुचि करी कौन सब करुछ ताहा मध्य देखुछंती। पिलामानक भितरे चालाकी मध्य बहुत अछि ना, बहुत चालाक अटंती। बाप दादा जदि पिलामानकर चालाकी विषय रे सुनाइबे ना, तेबे सुनिबा परे तुमे माने भाबिबाकू लागिबो, सेथिपाई सुनाऊ नाहु। तुम मानंकु चिंतारे काहींकी पकाइबु, किंतु बहुत चतुरता पूर्वक करुछंती। जदि सबुठारु चतुर देखिबाकू चाहुछ तेबे ब्राह्मण मानक भितरे देख, किंतु एबे केउथिरे चतुर हेबो, मानसिक सेवा करिबारे चतुर हुओ। प्रथम प्रथम नंबर नहीं जाओ, निजर नंबर को पछरे रख नाही। एथिरे कौनसी कारण दर्शाओ नाही। समय मिलु नाही, सुजोग मिलु नाही, देह भल नाही, मते पचारु नाहंती, एभली किछि कारण दर्शाओ नाही। समस्ते करि परिबो। पिला माने दौड़ीबार खेल खेली थिले ना, एबे एथिरे दौड़ कर, मानसिक सेवार रेस कर। अच्छा, सेवार पाली कर्नाटक जोन रो। कर्नाटक वाला जेउ माने सेना रे अछंती से माने उठ, एते पिला माने सेवा करिबा पई आसीछंती। भल कथा, एहा मध्य तुमको सहजरे श्रेष्ठ पुण्यर खाता जमा करिबार सुवर्ण सुजोग मिलुछि। भक्ति रे मध्य कहि थांती, जदि गोटिए भी ब्राह्मणर सेवा करिबो तेबे बहुत पुण्य हेबो, किंतु एठारे केते सच्चा ब्राह्मणकर सेवा करुछ, तेबे एहा तो बहुत भल सुजोग मिलिछि ना। कौन भल लागिला ना थकी जाइछ? थकी जाई नाह तो? मजा लागुछि तो? जदि सच्चा हृदय रे पुण्य कर्म मने करी सेवा करिथिबो, तेबे तार प्रत्यक्ष फल हेला क्लांत लागिबो नाही, बरं खुशी लागिबो। पुण्य जमा हेबार एही भली प्रत्यक्ष फल अनुभव होइथाए। जदि टिकिए भी कौनसी कारणरू क्लांत अनुभव हेउछि, तेबे जानिनिय सच्चा हृदय रे सेवा होई नाही। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा, तेणु सेवा करुनाह जे मेवा खाउछ। तेबे कर्नाटकर सबु सेवाधारी पिला माने निजर सेवार पाठ भल भाबरे करिछंती एवं सेवार फल मध्य खाउछंती। अच्छा, सब टीचर माने ठीक अछंती। टीचर मानकु गोटिए सीजन भितरे अनेक थर मिसिबार सुजोग मिल जाउछि। एही भली सुजोग मिलिबा मध्य भाग्यर लक्षण अटे। एबे टीचर मानकु मानसिक सेवारे रेस करिबाकू हेबो, किंतु एभली करिबो नाही जे सारा दिन बसी रहिबो, कहिबो मु मानसिक सेवा करुछि। जदि केही कोर्स करिबा पई आसीबो, किंतु तुमे कहिबो ना ना मु तो मानसिक सेवा करुछि। जदि कोनोसी प्रकारर कर्मयोग करिबार आवश्यकता थिबो, किंतु तुमे कहूथबो मु मानसिक सेवा करुछि, ना, संतुलन रखिबा दरकार। काहाकु काहाकु अत्यधिक निशा चढ़ी जाए ना, तेबे एभली निशा चढ़ाइबार नाही। बालांस अर्थात संतुलन रखिबा द्वारा ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद मिली थाई। बालांस नथिले ब्लेसिंग मध्य न थाई। अच्छा, एबे समस्ते गोटिए सेकेंड भितरे मानसिक सेवा करिबार अनुभव कर। आत्मा मानकु शांति एवं शक्तिर अंजुली दियो। अच्छा, चारिआडर सर्वश्रेष्ठ आत्मिक स्थितिर अनुभव कराउथिबा आत्म अभिमानी श्रेष्ठ आत्मा मानकु प्रत्येक संकल्परे एवं स्वप्नरे मध्य पवित्रतार पाठ पढ़ाउथिबा ब्रह्मचारी पिला मानकु समस्त दृढ़ संकल्पधारी मानसिक सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा मानकु सर्वदा आशीर्वाद देउथिबा एवं नेउथिबा पुण्य आत्मा मानकु बाप दादांकर दिलाराम पितांकर मन प्राण सहित शुभेच्छा एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। दादीजी एवं दादी जानकी जी सहित व्यक्तिगत साक्षात। बाप दादा तो त्रिमूर्ति ब्रह्मांकर दृश्य देखाइले, तुमे माने देखिल काहींकि ना तुमे माने बाबांक समान होई बाबांकर प्रत्येक कार्य साथी अटना।
ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଲୁ। ବାପ୍ ଦାଦା ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଉଇଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉଇଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବା କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କରୁଛ। ମଜା ଲାଗୁଛି ନା? କରାଇବା ବାଲା ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ କରିଚାଲିଛ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ତ ନାହିଁ ନା? ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବେ କେବେ ଟିକିଏ ଚଞ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେବା ବହୁତ କରିବାର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଡବଲ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଙ୍ଗରେ ରହି ଖରାପ ସଙ୍ଗର ପ୍ରହାରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା ସଦାକାଳର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଙ୍ଗରେ ରହି ଖରାପ ସଙ୍ଗର ପ୍ରହାରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା ସଦାକାଳର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭବ। କିଏ କିପରି ବି ଖରାପ ସଙ୍ଗ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସଚ୍ଚା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗ ତା ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ସବୁ ସଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଖରାପ ସଙ୍ଗ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାକାଳର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟର୍ଥ ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କୁସଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିପାରିବେ। ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।